بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. احنا باش نواصلوا على أساس أنه احنا نتعلم بالضرورة. الفرق اللي باش نشتغلوا فيه هنا وهنا، هنا السنن وهنا الفرائض، حتى ان الانسان لما يصلي ويسهى يحسن. وانا قلت لكم مره كنا نعمل بالمغرب والعشاء لان احد علماء الاندلس جاء الى تونس في الفتره اللي فيها سيدي محمد بن عرفه امام جامع الزيتونه، وسيدي محمد بن عرفه شد امام جامع الزيتونه سنه 1400 للميلاد. محمد بن عرفه من كبار علماء تونس، من كبار علماء تونس، له تفسير وكلام في العقيده والفقه، وله تفسير الرسول العظيم جدا، وكانت له علاقه طيبه مع هذا العالم في الاندلس. فجاءوا الناس يسلموا على هذا العالم، من جمله ما سالوه قالوا ماذا تقول في امامنا؟ انت يا فضيله الشيخ ماذا تقول في محمد بن عرفه؟ ايش قال لهم؟ قالوا إنه يحسن ترقيع صلاته. ابن عرفة نعم، إنه يحسن ترقيع صلاته. محمد بن عرفة كتب عندي شوية كتب كلام صعب جدا، طبعا مستوى التوانسة في الوقت هذاك كيكا مش مستوى يعني. لذلك احنا لما نكرر ما فيش وجه. يعني اليوم وقت اللي احنا باش ناخذوا الإصلاح سهل. إذا عندنا كلمة تستدرك وعندنا كلمة فألغي، هذوما النقطتين اللي باش نشتغلوا عليهم. لما أنت تسعى على فرض عندك إما استدراك وإما إلغاء. استدراك ترجع، إلغاء تفسخ. نقطتين يعني الغلط ترجع، الغلط تفسخ، لكن مش كيف مش في نفس الوقت. يعني تنجم انت تغلط نفس الغلط، لكن انت وقتاش تتذكرها، الفصل بين الفصل بين الإلغاء والاستدراك، فصل بيناتهم هو الركوع. الفرق بيناتهم اللي يفصل هو الركوع. هنا ثم مشكلة كبيرة ياسر عندما الإمام يغلط، والجماعة اللي وراه ما يعرفوش كيفاش يصلي، هذه مشكلة كبيرة. هذه مشكلة. الركوع إذا الفصل هو الركوع. يعني الإنسان قرأ الفاتحة، إنسان مثلا أقول لكم الامتحان اللي عملته مع الرحل، جماعة الزيتون عملت لنا الامتحان في الغد. نصلي بكم، أنا أصلي بكم قبل ما نسلم، نصلي بكم في العصر قبل ما نسلم عملت ركعة، عملت الله أكبر وعملت سجدتين، وبعد سلمت. سألني واحد قال لي بالله يا شيخ علاش عملت سجدتين؟ شوف الجواب اللي جاوبته انا. احكي في الامتحان مش في الواقع، يعني مش نقول الكلام غلط، شوف الجواب غلط من صارت. قلت له راني نسيت الفاتحه في الركعه الثانيه، وهذاك علاش جبت السجود قبل.
جيت للطلبة كتبت لهم المسألة استشارة، قلت لهم فحدثت مشكلة في الجامع، واحد يقول صحيح واحد يقول غلط، لأنه الإصلاح غلط. شو نسيب الفاتحة تعمل سجود قبلي، غلط غلط، لأن السجود القبلي والبعد يخص السنن. إذا نسيت سنة تجيب سجود قبل، وإذا زدت سنة تجيب سجود بعد. ولكن في 8 بركة اللي ديما نشوفوا فيهم من الركن إذا نسيته يا ترجع له، وإلا إذا كان ركعت وتذكرته الركعة هذيك الكل تفسخها. الركن كي تنساه إذا ما ركعتش ترجع. إذا ما ركعتش ترجع، إذا ركعت تفسخ. إذا وراي هدايا بشرط ما تكونش زي بالضبط، ما تكونش الركعة الأخرى أنا معاها. إذا عندك 3 حالات. نعم مش الفرض كي تنساه وتتفكر ترجع. إذا ركعت ما عادش ترجع، تولي تفسخ ركعة كل. نعاودها أنسى. إذا تنسى فرض في الصلاة مهما كان الفرض هذا مكتوبين ترجع. إذا ركعت تفسخ الركعة كل. طيب ياخذوا الأنف لابس ولا لابس، ياخذوا الصلاة الرباعية. خليني ساعة نقول لكم حاجة. يلندا الجهر فرض ولا سنة؟ الجهر في الكلام، في الصلاة، في المغرب، في العشية وفي الصبح. فأوزنوا الدقة وشوفوا الفرق. سنة دائما أو كما مكتوب جيماني. إذا ما يستوجبش ترجع له ما ترجعلوش، لأنه الجهل ما هوش فرض. نسيت ما قلتش ربنا لك الحمد، حميد ترجع لها ولا ما ترجعليش؟ تجيب لها. Ils comprennent pas le show bien sûr, mais ils veulent être gentils. Ils arrêtent pas de me faire des signes depuis tout à l'heure, je te jure, genre. Ça c'est l'esprit américain, tu vois, j'aime bien. Je te jure, le gars est là depuis t'as rien fait. Je comprends rien au show et tout, mais ça. C'est tout simplement exceptionnel, il a su adapter le spectacle à New York sans reprendre le DVD et on a passé 2 heures de folie, une ambiance incroyable. Ça sentait l'énergie, sentait que tu vois, il est content d'être là, c'est cool quoi. Puis c'est pas tous les jours qu'il y a Gad qui passe à New York. Car aux États-Unis, mais surtout roi du stand-up en France, Gad Elmaleh est devenu incontournable. 20 ans d'un succès fulgurant, nourri par sa vie, son histoire. Eh bien, merci Monsieur le Ministre, vraiment merci. Je suis très honoré, je suis très ému. Il y a plein d'amis à moi qui sont là, il y a ma famille. 22 mars 2006, Gad Elmaleh reçoit des mains du ministre de la Culture les insignes de chevalier des Arts et Lettres. Je savais pas que j'allais être aussi ému. Alors, si je pleure, que ça reste entre nous, que ça sorte pas d'ici. Une reconnaissance impressionnante pour cet autodidacte du rire. Je sais pas où t'es maman, mais en 1988, quand je partais de Casablanca, ah tu pleures toujours, bah depuis 88, elle s'est pas arrêtée. Un hommage qu'il offre à ses parents comme une reconnaissance. Je voulais juste rendre hommage à mes parents qui m'ont toujours poussé.
toujours encouragé, qui ont cru en ça, qui ont cru en moi. Je voulais dire à mon père, papa, quand on était dans le petit théâtre de Sidi Bliout à Casablanca, et que tu faisais les 100 pas dans les coulisses, parce que tu avais peur, tu avais plus le trac, et tu me répondais ce truc fabuleux, je te disais, tu sais papa, j'ai peur, et il me disait, bah, je te raconte pas moi. Car la star Gad Elmaleh, c'est ce qu'il doit à sa famille, à son enfance et d'abord à son pays, le Maroc. Il y a quelques jours, j'ai été au Maroc et j'ai loué une voiture avec un GPS marocain. Et... c'est pas sympa de rire avant, hein. C'est possible, hein. Et ils ont fait un GPS au Maroc, un GPS marocain. La voix, c'est un mec, c'est pas une femme, c'est un mec qui parle, qui, quand tu rentres dans la bagnole, il te demande des nouvelles de toute ta famille. Et... tu mets le contact, il te dit ça va, Bécher, ta mère ça va, ton frère jamais vu tourner à gauche. Tu as des nouvelles de ton cousin, dis-moi, il va trop vite, celui-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut l'arrêter, sinon ils n'arrêtent pas. Tu rentres le nom d'un resto, il te dit laisse tomber, il est bidon, je connais un autre, il est mieux. Alors je roule dans cette voiture avec ce GPS marocain et au bout de 5-6 km, j'entends arrête la voiture. Putain, j'ai arrêté la bagnole, j'ai commencé à flipper, je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va me faire le vieux? Ouvre la fenêtre. Allez, demande à celui-là, c'est où la rue que tu cherches? Gad Elmaleh s'amuse du Maroc. Comme il le fait depuis 20 ans, l'artiste se raconte sur scène et sa première source d'inspiration est le pays qu'il a vu naître. Une envie de rire qui lui vient depuis son plus jeune âge. Enfant, Gad Elmaleh vit à Casablanca entouré de son père, sa mère, de son frère Arié et de sa sœur Judith. Une famille soudée, aimante, mais surtout où l'on rit beaucoup. J'ai souvenir d'une ambiance assez mouvementée, assez bordélique. Je me souviens pas d'une réunion familiale où on n'est pas rigolé. Pas parce qu'on est des rigolos, on veut mettre de l'ambiance. C'est parce que c'est le mode de communication. Et au sein de la famille, le petit Gad très vite se fait remarquer. À 5 ans, il est déjà l'attraction de la maison. Je pense que c'était un enfant un peu inquiet, quoi, mais qui avait besoin de faire rire tout le temps. Dans les dîners de famille, il imitait les copines de ma grand-mère, par exemple. C'était devenu un classique. Et c'était le jeu à chaque fin de dîner, c'était imite-nous les voisines de Mimi, on l'appelait Mimi, ma grand-mère. Et c'était une joie pour ma grand-mère incroyable. Enfant, Gad Elmaleh fait rire sa famille, ses amis. Il s'amuse et en oublie un peu l'école. Scolarité chaotique, mais c'était pas de ma faute, c'était tout simplement parce que j'étais trop sentimental, trop affectif, je m'attachais trop à chaque classe, je n'arrivais pas à me défaire. Et aussi, pour ne pas vous mentir, parce qu'à l'école, moi je trouve, avec un peu de recul, s'il y a des jeunes, vraiment, ne prenez pas exemple sur moi, je parle pour moi, mais franchement, je pense que des fois, on nous intéresse pas beaucoup, on nous apprend des choses qui sont pas très intéressantes, je veux dire. Voilà quoi, il y a des choses, tu te dis, par exemple si je vous dis ce soir ici, racine carrée de 25, vous dites 5, ok, et alors? Ça t'a déjà sorti d'une galère ce truc? Tu t'es déjà dit en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait cette racine, sinon on était dans la merde. Il arrive en 6e, il a changé d'école quasiment tous les ans. J'ai le souvenir de beaucoup de tensions, où ses parents essayaient tant bien que mal de le canaliser pour qu'il rentre un petit peu dans le sérail. Attends, est-ce que depuis que tu es sorti de l'école, ok, t'as déjà réutilisé dans ta vie un compas? C'était tragique, c'est-à-dire que mes parents s'arrachaient les cheveux, c'était vraiment une tragédie. C'était le... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien? Quelle erreur on a commise pour être puni d'avoir un fils qui n'aime à ce point pas l'école, qui n'aime pas l'école, qui est aussi... c'était terrible. Sortez tous vos combats! Plus de 20 ans plus tard, l'humoriste nous fait rire avec son horreur de l'école. Un sentiment qui l'accompagnera jusqu'à l'adolescence. À 16 ans, alors qu'il devait étudier au lycée Lyautey de Casablanca, le jeune Gad préfère l'école buissonnière. Loin des salles de classe, il rencontre Youssef. Moi j'étais le petit parasite.
J'étais un petit clandestin, quoi, là-bas. Je fais chier à tout le monde, je taxe les casquettes, les stylos, j'ouvre les cartables. C'était une vie adorable, tu vois. Un gentil voyou avec lequel il va faire, et oui, ses tout premiers pas d'humoriste. Il m'adorait grave et moi aussi je l'ai adoré. De temps en temps, on fait des sketchs avec les gens. On fait rigoler les gens. Et les gens qui rigolent pas, ils prennent le hassa. Tu sais, ça veut dire le hassa. On lui met des claques. Il faut que tu rigoles. Même la blague, elle est nulle. Ensemble, ils créent le personnage d'un agent immobilier un peu déroutant qui deviendra plus tard un des sketchs cultes de Gad Elmaleh. Bonjour, je présente Abdelrazak Al-Marhaoui à l'appareil. Qu'est-ce que tu désires? Une appart, une garçonnière, une villa, n'importe que tu veux, tu trouves. Bonjour, Abdelrazak Al-Marhaoui de l'agence Imo Contact 2000, l'immobilier de l'an 2000, ça va? Ouais, oh là là, il fait pas chaud aujourd'hui, hein, oh là là. Oh mais il y a plus de saison. Si vous voulez, on va aller le visiter, si vous voulez bien procéder, voilà. Alors je vous avertis, il faut rafraîchir un petit peu, hein, il faut rafraîchir. Rentrer, voilà. Alors, l'entrée, on va commencer avec l'entrée. Donc l'entrée pour tout ce qui est rentrée déjà. Hein, également sortir par un grand trait, donc un espace à double sens quand même. Hein, avec des placards dans cette entrée de part et d'autre. Des placards, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Bon, ici, ils avaient mis un disjoncteur, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est pas... Un disjoncteur, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous voulez faire des réparations, quelque chose, rien que vous enlevez ça, vous remettez... Ah merde! Une rencontre importante pour le futur humoriste, mais la personne qui va jouer le rôle moteur dans le choix de vie que Gad Elmaleh ne tardera pas à faire, c'est son père, David. Moi, mon papa, par exemple, il m'a éduqué avec des concepts trop flous. Moi, tous les matins, avant de sortir à l'école, j'entendais juste... Hey, quoi? Fais attention! Je veux que je fasse avec ça, moi, toute ma vie. J'ai passé ma vie à faire attention, je savais même pas à quoi je faisais attention. Mais... Je te promets, des fois j'étais comme ça à l'école, assis, mes potes ils disaient mais gars, viens jouer. Je dis non, je dois faire attention. En même temps, mon père, il avait quelque chose d'essentiel. C'est que tous les matins, il me disait t'as rien oublié, toi? Moi, je pensais qu'il parlait de mon cartable, de mes habits. Je disais non, j'ai rien oublié, papa. Il me disait si, t'as oublié quelque chose. Et là, je disais quoi? Il me disait embrasse ton père. David Elmaleh n'est pas un père tout à fait comme les autres. Commerçant de profession, il nourrit une passion pour la comédie, la scène et surtout le mime. Un père, mais surtout un modèle pour le garçon qui rêve déjà de comédie. Il y avait quelque chose de très sensible dans ce qu'il faisait, très fragile. On le regardait avec beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. C'est des choses qui marquent, c'est sentir le public, être sur une scène. On partageait ça avec notre père. Ouais. Dans la maison, ils avaient plein de photos de Monsieur Elmaleh, le père, sur scène. Et je pense que, étant enfant, Gad, en voyant ça, il s'est dit pourquoi pas moi. David Elmaleh inspire son fils qui très vite veut faire la même chose, monter sur scène. Ce sera en 1987. À l'époque, Gad Elmaleh a 13 ans et prend ses premiers cours de comédie auxquels l'a inscrit son père. En voici pour la première fois à la télévision les images tournées par David Elmaleh. Mais vous savez, malgré le petit salaire que j'ai, j'arrive à arranger quelques affaires par-ci. Les affaires, oh là là, c'est bas. Gad, à chaque fois que je donnais un sketch, il levait la main. Ouais, oui, moi. Et une fois, deux fois. Alors donc il prenait des sketchs de danse, des sketchs de mime, de sketchs. Et je lui disais, Gad, tu vas pas tout faire. Et ces cours de comédie sont aussi pour le jeune garçon l'occasion de marcher dans les pas de son père, en s'exerçant à son tour au mime. Sur un des sketchs, il avait fait ce côté du mur, là, comme ça, comme un mur avec ses mains et tout, qui reproduisait, c'était un des sketchs de son père. Gad Elmaleh excelle dans l'exercice et en fera plus tard l'une de ses marques de fabrique. On prenait les filles par la taille comme ça ou comme ça dépend, on s'adaptait, il n'y avait pas de quoi. C'est mignon, hein. Oh, c'est mignon, bah oui, oh là là, c'est mignon. C'est mignon.
Une relation particulière que Gad Elmaleh continue de vivre aujourd'hui avec son père, une complicité qu'il choisira même d'afficher en public en 2008. Très jeune, Gad Elmaleh construit l'artiste qu'il sera plus tard. Il observe, apprend et continue à s'inspirer de ce qu'il voit, de ce qu'il vit, comme ses voyages. Bonjour, bienvenue au Canada. Je vais checker votre passeport puis votre visa, puis par après, vous allez faire checker vos bagages, OK? Bougez pas, monsieur, je vais d'abord faire checker le passeport puis le visa de ce monsieur-là, puis par après, ils vont faire checker ses bagages. Et par après, je vais faire checker votre passeport puis votre visa, par après, vous allez faire checker vos bagages, faut checker votre passeport puis votre visa, s'il vous plaît, je sais comment vous parlez, c'est très... Voilà mon passeport et mon visa. 1971, né à Casablanca, demande de visa d'étudiant. Ok, tout est correct, mais vous allez faire checker vos bagages. Ok, c'est beau, suivant. À 17 ans, Gad Elmaleh, qui rêve de théâtre, de scène, de comédie, décide de suivre sa sœur Justine au Canada. Cette Amérique où l'on parle français. Il voulait profiter que moi j'allais partir faire mes études pour venir avec moi. Donc il me tannait pour qu'on aille à Montréal. J'étais un peu l'Amérique et ça a fait rêver Gad. D'un seul coup, il s'est dit, c'est là que je veux aller. Une expérience qui, une nouvelle fois, inspire l'artiste. Quand tu as 16 ans ou 17 ans et tu arrives au Québec, tout est amusant. C'est super. Non mais c'est vrai, tu as 16 ans, tu arrives en Amérique, tout est super. Les filles sont belles, les avenues sont grandes, la neige, tu t'en fous, tu l'aimes, tu la mets dans ta bouche. Non mais c'est vrai, c'est génial. Et voilà, je suis arrivé ici, dans enfin pas dans cet appartement, dans ce truc. Au Canada, ils appellent ça un 1,5. Rien que tu ouvres la porte de l'appartement, tu rentres, tu as déjà un pied sur le lit, tu n'as rien fait, tu es dans ton lit. Voilà, là, tu as la maison. Voilà. Alors c'est sympa, c'est une copine qui sonne, tu lui ouvres la porte, tu vois, viens, tu veux boire un verre à la maison, viens. Tu tends le bras comme ça, tu prends une bière dans le frigo, et si tu pivotes, là tu prends ta douche. Mais c'est surtout ici que Gad Elmaleh se produira pour la première fois devant un public. Une aventure et d'abord une surprise qu'il doit à un ami, Michel Azoulay. Je voulais lui faire la surprise. J'ai loué une salle de spectacle et je l'ai appelé. Je lui dis bon, c'est dans 45 jours. Et là, il me dit mais t'es sûr? Je dis je suis sûr, pas de souci. Et je lui dis tiens, un spectacle, tiens. Ah non, je l'ai pas encore écrit. Je lui dis il faut l'écrire, c'est dans 45 jours. 45 jours plus tard, Gad Elmaleh entre en scène. C'était gros pour lui. C'est la première fois qu'il rentre dans une salle et qu'il se prend un public de 300 personnes dans la gueule, direct. Ouais, non, ouais, ben je peux pas, je vais chercher mon cousin juif à l'aéroport. Mon nom, c'est Marc-André. Marc-André Berchécha. Hey, wow! Ma mère est québécoise de Jonquière, dans le Grand Nord. Mon père, il est juif marocain de Marrakech, dans le Gros Sud. Moi, j'ai vu des gens ce soir-là, dans le vrai sens du terme, c'est pas une image. J'ai vu des gens vraiment pliés de rire, je veux dire, mais pliés, physiquement. Ce premier spectacle est un succès. Il est surtout le brouillon de ce que sera quelques années plus tard le Gad Elmaleh superstar. Comme ce sketch, devenu par la suite incontournable, La chèvre de Monsieur Seguin, ici, en 1994. Oh, qu'il était joli, la chèvre de Monsieur Seguin. Et voilà ce que ça donnera 3 ans plus tard, en 1997. Oh, qu'elle était jolie, la chèvre de Monsieur Seguin. Mais elle avait un problème, cette chèvre, madame. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème, cette chèvre? Son problème, c'est qu'il volait gambader. Il ne pouvait pas gambader parce qu'il était attaché. Il faut la comprendre, la chèvre. Elle voulait gambader. La chèvre de Monsieur Seguin, c'est un tube qui date de quand il avait 13-14 ans. C'est sans doute une poésie qu'on l'a forcé à apprendre et qu'il a refusé d'apprendre parce que
ça devait l'emmerder et qu'il a fait avec un accent marocain. Tous les moyens étaient mis en œuvre pour aller gambader. Il l'a fait depuis toujours. À chaque réunion de copains, c'était direct la chef de M. Seguin et ça s'enrichissait à chaque fois. Après, elle a fait une manif. Toute seule dans la prairie. C'était magnifique. Il a pris comme ça un carton comme ça. Il a écrit « Je veux aller gambader. Je veux plus rester attaché. » Signé la chef. Il commence la manif comme ça, il faisait « Je veux aller gambader. Je veux plus rester attaché. Aller à gambader. Je veux plus rester attaché. Le chef de M. Seguin, c'est pas un texte qui lui appartient à quelque part, mais il le raconte à sa manière à lui pour raconter les fables de La Fontaine, ou même l'annuaire. On dit souvent quand un comédien a du talent, il pourrait lire l'annuaire, on pourrait se marrer, voilà. Et Gad pourrait faire rire avec n'importe quoi. Le public sortait, mais il se disait, mais c'est quoi ce phénomène? Qui est ce gars de 25 ans, 24 ans qui habite autant les personnages, qui les incarne, il y avait une liberté géniale. Et cette explosion, c'est à Paris, quelques années plus tard, que Gad Elmaleh va la connaître, grâce notamment aux rencontres qu'il va y faire, et d'abord à celle de son modèle à l'époque, l'humoriste Elie Kakou. Je suis pas grosse, je suis dilatée. Dans les années 90, Elie Kakou est l'un des comiques les plus en vue. What's up day today? Un point d'impôt sur le lèche-cul. L'un des plus créatifs aussi. Alors aujourd'hui, 120 places assises, 180 billets vendus, c'est normal. 2 demi-tarifs. Plus 3 invités. Qui sont-ils? Lorsque Gad Elmaleh voit cet humoriste pour la première fois sur scène, la suite pour lui est évidente. Quand il voyait Kakou sur scène, il m'avait dit un jour, je serai sur scène et je serai vedette à cet endroit-là. Alors, pour y parvenir, Gad Elmaleh réussit à se faire recruter par Elie Kakou à un poste d'observation idéal, la poursuite lumineuse de l'artiste. Des mélanges de couleurs, des mélanges de matières. Jusqu'au jour où Elie Kakou va un peu plus loin. Vous restez sage 2 minutes. Cherchez les journalistes. Eh ben alors.